프란치스코 교황의 필리핀 방문에 기록적인 숫자의 관중이 모였습니다. 필리핀을 방문한 교황의 행복, 잠시 후에 전합니다. 하나님이 주신 목소리와 순수한 마음으로 오직 하나님만이 구주임을 고백하는 찬양 사역자 장혁재 전도사를 만나봅니다. 성경 속의 내용들을 직접 보고 듣고 만질 수 있는 레츠 바이블 전시회. 예수님의 생애를 주제로 마련된 다채로운 현장 속으로 가봅니다. 여러분 안녕하십니까? 민찬기 목사입니다. 요즘 우리 사회에서 일어나는 각종 사건, 사고 중에는 분노 조절이 안 돼서 홧김에 저지르는 범죄가 부쩍 많아졌다고 합니다. 장기 불안과 갈수록 심해지는 경쟁, 그로 인한 극심한 스트레스를 주요 원인으로 꼽고 있는데요. 화는 행복을 태워버린다는 말도 있습니다. 오늘이 입춘입니다. 생명을 움트게 하는 봄처럼 서로를 살리는 상생의 계절이 되기를 바라봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 4일 수요일입니다. 얼마 전 필리핀의 교황이 방문했었죠. 기록적으로 많은 사람들이 모였다는 보도도 있었는데요. 여러 가지 메시지들이 전해졌다고 합니다. 자세한 소식 지금부터 전해드리겠습니다. One of the first stops on the Pope's historic Philippines tour was a visit to Tacloban, the region devastated just over a year ago by Typhoon Haiyan. But his stay there was cut short when a tropical storm started to move in. The Pope was criticized just moments before his Philippines arrival when he suggested the Charlie Hebdo terror attack occurred because Muslims were insulted by the magazine's critical cartoons. The Pope said freedom of expression is a fundamental right, but people should not abuse it by provoking or insulting the faith of others. And once he arrived in Manila, he strongly defended traditional marriage, saying that powerful forces threaten to disfigure God's plan for creation. He called same-sex marriage a threat to the family and society itself. Also a threat to the family unit, abortion. Protect your families. Protect your families. Be sanctuaries of respect for life, proclaiming the sacredness of every human life from conception to natural death. While the Pope's earlier comments were deemed somewhat political and maybe even a bit controversial, in his final day of meetings here in Manila, he told thousands of young people that they need to live their faith, demonstrate it through mercy, compassion, and humility. And if Filipinos are to be good Christians, they need to have an encounter with Christ, learn to weep, and reach out to help those in need. The chairman of the Philippine Council of Evangelical Churches suggests the Pope's message also applies to non-Catholics. And we evangelicals can benefit from that because it has been a long time that our faith has been private and very personal. And we need to refocus our faith into engagement. Perhaps one of the most memorable moments came at the PONIF's final meeting, as a record 6 million people gathered in the rain at Rizal Park. That's where a rescued homeless girl asked the Pope why God allows children to suffer. He told her there are some realities that you can only see through eyes that have been cleansed by tears. He urged people to see children as a gift to be welcomed. And we need to care for our young people, not allowing them to be robbed of hope and condemned to the life on the streets. Pope Francis will make history again with his first visit to the United States. It's scheduled for next September in an appropriately named city for this compassionate Pope, Philadelphia, the city of brotherly love. Gary Lane, CBN News, Manila, Philippines. 이번 순서는 해외 선교 현장을 연결해서 소식을 들어보는 시간인데요. 오늘은 팔레스타인으로 가봅니다. 강태윤 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 강태윤 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님, 최근 반가운 소식을 들었는데요. 팔레스타인 현지에 한국문화원이 설립되고 정부에 공식 등록도 됐다고요? 네, 오랜 기도와 준비 끝에 2007년에 베들레헴 보아스의 들에 약 450평의 대지를 정식으로 구입을 하고 예. 자치정부의 한국문화원 이름으로 등록을 했습니다.
제가 알기로는 중동 쪽에서 공식적으로 정부에 등록을 하고 네. 대지를 구입한 처음 사례입니다. 네, 그렇군요. 공사는 2010년 3월부터 시작을 해서 지금에 이르고 있는데요. 규모는 1층에 태권도장, 2층에 유치원, 한방 클리닉, 사역자 숙소, 네. 3층에 150석 규모의 예배당, 어린이 도서관 겸 문화원, 사역자 숙소, 4층에 선교관 방 9동 식당, 그리고 방 3개 사역자 아파트 1동, 옥상에 기도실 겸 커피숍으로 이루어져 총 건평이 639평으로 현재 공격률이 약 70%입니다. 예. 센터를 한국문화원으로 정부에 공식적으로 등록을 한 이유는요. 주민 대부분이 무슬림인 이곳 선교에 지혜가 필요하다고 생각을 했습니다. 예. 한국 문화를 통해 현지인들과 소통하며 이들 속에 함께할 수 있는 도구로서의 문화가 중요함을 느꼈고 네. 그래서 한국 문화의 이름으로 이들과 함께하기 위해 한국문화원을 등록했고요. 현지인들도 좋아하고 있습니다. 현지인들이 좋아한다는 말씀을 해주셨는데요. 요즘 각종 테러로 인한 이슬람권에 대한 시선이 곱지 않은 것도 사실입니다. 한국 문화를 받아들이는 팔레스타인의 주민들의 분위기도 궁금합니다. 이슬람권 내에 현재 이슬람 극단 원리주의자들, 특히 IS나 알카에다, 하마스 등과 또 일반적인 온건한 이슬람주의자들로 나누어 내부적인 갈등들이 심각한 상태예요. 예. 표면적으로 강경주의자들의 모습들이 언론에 보도되면서 이슬람에는 모두가 강경 세력들만이 있는 것으로 알고 있는데 네. 실제로 일반 무슬림들은 강경 세력들에 대해 겉으로 말은 안 하지만 마음에 거리들을 두고 있습니다. 네, 그렇군요. 팔레스타인들은 한국이 어려운 역사 속에서도 어려움을 극복하고 놀라운 성장을 이룬 것을 알고 있고 실제 팔레스타인 거리를 휩쓸고 다니는 한국의 차들과 여러 가전제품, 아이패드 등 한국 상품들과 함께하면서 한국에 대한 이해들이 상당히 높습니다. 예. 이러한 실제적인 현상들을 배경으로 이들이 한국과 문화에 대한 관심들, 특히 젊은이들 사이에 폭발적으로 일어나고 있습니다. 예. 한류의 열기, 이곳에도 예외가 아닙니다. 한국 방송을 스스로 보고 한국어를 인터넷으로 독학하고 한국을 알려는 움직임들이 최근 들어 이들 사이에 확산되고 있습니다. 네. 저희 센터에서도 한국어 교실에 젊은이들이 와서 한국어를 많이 배우고 있습니다. 그렇군요. 이번에 세워진 한국문화원은 전통적인 문양을 사용해서 건축을 하셨다고 들었는데요. 팔레스타인 땅에서 만나는 기와지붕, 정말 멋질 것 같습니다. 제가 한국 사람으로 다윗시 양치동 곳 보아스의 세워지는 센터를 한국적인 모습으로 하고 싶은 소원이 간절했습니다. 예. 이곳 성지에 서구교회들이 세운 많은 건축물들이 있는데 세계 교회사의 놀라운 성장과 선교사를 파송하는 한국교회가 네. 이곳 성지에 매년 3만 명 정도가 순례를 오는데 이곳 성지에 한국교회 이름으로 되어진 건축물이 하나도 없다는 생각과 함께요. 이곳 성지를 지속적으로 하기 위한 건물이 필요함을 느껴서 네. 한국식의 지붕과 한국 문양으로 된 현관문과 창문으로 센터를 짓고 있습니다. 네, 그렇군요. 곡선의 지붕은 멀리서도 다 잘 보입니다. 예. 이곳에서 처음으로 곡선으로 된 한국식 지붕은 현지인들에게 단연 화제이고요. 관심의 대상입니다. 이곳에 명물이 되어가고 있어요. 예. 이번 여름에 6월 30일부터 7월 초까지 미주 동부에서 젊은이들이 저희 센터에서 청소년 비전 캠프를 합니다. 이게 젊은이들에게 하나님의 꿈을 꾸게 하고 특히 광야 훈련을 통해 그리스도의 젊은이로 이 세상과 소통하며 네. 당당하게 믿음의 백성들로 서게 하기 위한 캠프를 계획하고 있습니다. 예. 저희 센터를 통해 특히 많은 젊은이들이 훈련받고 세상을 이기는 넉넉한 힘을 공급받기를 원합니다. 예. 이를 위해 기도해 주시고 진정한 순례를 원하시는 분들은 베들레헴 센터로 오십시오. 부족한 저희들이 주님이 기뻐하시는 순례를 위해 함께하도록 하겠습니다.
이 모든 일들이 중동 지역에 평화의 씨앗을 심는 일이 되시기를 저희도 기도하겠습니다. 청소년 캠프도 잘 진행되기를 바라겠습니다. 선교사님, 오늘 소식 대단히 감사합니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 최근에 복고 열풍이 불면서 CCM계에서도 예전에 활발히 활동했던 복음성가 가수들을 궁금해하시는 분들 많이 계실 텐데요. 오늘 테마 인터뷰에서 만나볼 이분 또한 그런 반가움을 전해줄 분입니다. 바로 소리엘의 장혁재 전도사님인데요. 지금부터 함께 만나보시죠. 문화의 복고바람이 기독교계에도 예외가 아닙니다. 다양한 장르의 CCM으로 예배의 부흥을 일으켰던 주역들. 그 중심에 소리엘이 있었습니다. 안녕하세요. 저는 찬양사역자 소리엘의 장혁재라고 합니다. 1990년도에 소리엘 이름으로 이제 활동을 시작하게 됐고, 그리고 이제 음반을 내게 됐죠. 소리엘 1집 음반이 1991년도에 나오게 되었는데, 그때 당시가 우리 CCM계에서는 르네상스였던 것 같아요. 테이프가 늘어날 때까지 노래를 듣기도 하고, 그리고 그때 당시에는 이제 아마 그 연세 드신 분은 아시겠지만 리어카에서 복사를 해가지고 테이프를 판매했었는데, 그때 한 켠에 굉장히 많은 CCM 곡들이 리어카에서도 판매가 될 정도로 참 많은 사랑을 받았던 그때 시기였던 것 같아요. 소리엘이 부른 노래 중에서 그래도 그때 당시에 사랑을 많이 받았던 노래들이 여러 곡 있었는데, 제가 처음 데뷔했을 때 불렀던 노래는 주는 나이라는 노래였었어요. 하나님이시여 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 주는 나의 하나님이시로다. 대중적으로 가장 많이 사랑을 받았던 노래는 낮은 자의 하나님이라는 노래였었어요. 나의 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하시고 작은 일을. 청년들이라면 누구나 소리엘 앨범 하나 정도는 갖고 있던 시절. 쉬우면서도 메시지가 명확했던 그들의 찬양은 지친 마음을 회복해 했고 새로운 힘을 얻게 해주었던 가장 좋은 친구였습니다. 인격적으로 주님을 처음 영접하게 된 것은 중학교 1학년 때 수양회에 가서 찬양하면서 그때 예수님을 처음 만나게 됐죠. 그 수양회에 가서, 우리 중고등부 수양회니까 많은 사람이 간 건 아니었거든요. 한 15명 정도가 수양회를 갔는데, 마지막 프로그램 시간에 주님을 영접할 사람들을 이렇게 콜링을 하셨었는데요. 그때까지만 해도 제 마음속에 변화가 없었어요. 그래서 하나님, 다른 친구들이나 형들은 다 이렇게 예수님 만나서 울면서 구원받았다 기뻐하는데 왜 저는 그런 기쁨이 없냐, 그리고 왜 확신이 없냐라고 이렇게 막 기도를 하는데, 마지막에 가슴 속에서 정말 뜨거움을 느끼게 되면서 주님이 나를 사랑하신다는 것, 그리고 나를 위해 돌아가셨다는 것, 그리고 하나님께서 나에게 특별한 사명을 주신다는 것이 그때 느껴졌었어요. 어린 나이였지만. 그때 주님 영접하고 나서 그 어린 꼬마가 방언을 받았어요. 그래서 방언을 하니까 우리 목사님들, 전사님들이 와서 다 이렇게 등을 쳐주면서 기특하다고. 그러면서 제 학창시절에 신앙생활이 시작이 되었고요. 저 대학교 때 찬양 인도를 하는데, 하루는 제 교회 후배가 오더니, 형님, 제가 노래 하나 썼는데 이 노래 한번 불러봐 주실래요? 그래가지고 피아노 앞에 앉아서 이제 코드를 치면서 노래를 불러봤는데 노래가 너무 좋은 거예요. 그래서
야, 너 대단하다. 어떻게 이런 노래 쓸 수가 있니? 형, 제 부탁인데 이 노래 가지고 복음성화 경연대회를 한번 나가달라고 부탁을 하는 거예요. 그래서 그 노래를 가지고 대회를 나갔는데 그 노래가 입상을 하게 되고 그 노래가 방송을 통해서 알려지기 시작을 한 거예요. 그럴 수 있겠다 싶었는데 하루는 편지 한 통을 받은 거예요. 그때는 이메일이 없었던 시대니까 편지를 봉투를 받았는데 딱 뜯어보니까 그 첫머리가 소리엘이 부른 이 노래를 듣고 하나님께 기도 응답을 받은 한 청년입니다. 알고 봤더니 고시생이었어요. 본인이 왜 공부를 해야 되는 이유를 모르겠다고 방황하고 있다가 우연히 라디오 속에서 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양하리 내 평생에 주를 성축하며 주의 이름으로 인하여 내 손 들으라. 이게 바로 시편 63편과 27편의 내용으로 만든 대회곡이었거든요. 그러면서 그 편지 말미에 제가 이 노래를 통해서 큰 은혜를 받았으니 아마 저 같은 사람이 또 있을 겁니다. 이 좋은 찬양들을 오래오래 끝까지 불러주십시오. 그때 처음으로 이 사역이라는 것이 의미가 있는 일이구나, 가치가 있구나라는 것을 알게 된 거예요. 그래서 그때부터 기도하면서 소리엘이라는 이름으로 찬양 사역에 대해 준비를 하게 된 것이죠. 본격적으로 찬양 사역을 시작했고 많은 사랑도 받았지만 가장 힘들었던 건 무대에 설 때마다 느끼는 자신과의 싸움이었습니다. 아마 저뿐만 아니라 지금 한국에서 활동하고 있는 모든 찬양 사역자들의 가장 큰 문제점이 힘든 점이 뭐냐면 매너리즘에 빠지는 것 같아요. 찬양 사역자들은 단순히 노래만 보여주는 퍼포먼서가 아니거든요. 그 안에 메시지를 담아야 되고 영적으로 드려야 되는 찬양인데 이거를 반복해서 부르다 보면은 나도 모르게 엔터테이너가 되는 듯한 느낌이 들어요. 근데 그런 것들은 본인 스스로가 너무나 잘 알거든요. 그런 것들 딱 느껴졌을 때 스스로 끊고 좀 쉬면서 다시 한번 영적으로 재무장을 해야 되는데 이제 굉장히 본인에 대한 정체성에 대한 심한 갈등이 생기게 되죠. 그때가 제 인생에 저도 힘들었었던 것 같고요. 근데 감사하게도 저에게는 그때마다 하나님께서 좀 특별히 훈련받을 수 있는 계기를 주셨던 것 같아요. 그래서 한 6개월 동안 선교사 훈련도 받으러 갔다 올 수 있게 됐고 그 다음에 또 성경 공부를 통해서도 다시 회복될 수 있게 되고 그 부분들을 계속 이겨나가는 것이 어렵고 부르신 곳, 거기가 어디든 다른 무엇이 아닌 주님 앞에서 찬양하는 것. 이것이야말로 여전히 이루어갈 소망이라고 말하는 장혁재 전도사. 우리 후배들을 바라보면서 선배로서 감히 드리고 싶은 말씀은 이 일은 단순히 잡이 아니고 내가 한 직업의 하나가 아니라 소명이라고 생각을 합니다. 하나님께서 이 찬양 사역자로 불렀다면 나를 불러주는 사람이 있던 없던 간에 끊임없이 찾아가면서 가능하거든요. 이 세상에 정말 찬양이 필요한 것이 너무 많더라고요. 우리나라뿐만 아니라 전 세계 소외받고 힘들어하는 분들에게 이 찬양은 큰 힘이 될 수 있거든요. 노래만 가지고 가는 것이 아니라 그 안에 마음을 담아간다면 그분들은 이 땅에서뿐만 아니라 하늘에서도 하나님께서 크게 사랑해 줄 수 있는 그런 좋은 찬양 사역자가 될 것 같으니까 지금 현재 어렵다고 포기하지 마시고 그리고 지금 현재 음악이 좋다고 음악에 심취하지 마시고 그 이면에 있는 영적인 부분도 끊임없이 훈련하고 겸손해지고 낮아지는 우리 후배 사역자들이 많이 발굴됐으면 좋겠습니다. 찬양에 담는 나의 노래, 그것은 바로 주님을 향한 진실한 고백이기에 무대에서는 마지막 날까지 장혁재 전도사는 영으로 채우시는 하나님을 만나고 전부가 되신 주님을 노래할 것입니다. 예나 지금이나 한결같은 모습이 참 반갑습니다. 앞으로 다양한 곳에서 좀 더 자주 만날 수 있었으면 좋겠네요. 자, 이번에는 교계 뉴스 전해드린 순서입니다. 미래 목회 포럼이 리메이크 교회 부흥 세미나를 열었습니다. 유성훈 기자가 전해드립니다. 올해로 10번째를 맞이한 리메이크 교회 부흥 세미나가 열린 상계교회. 오전 시간에도 불구하고 교회 본당이 참가자들로 가득 찼습니다. 미자립교회를 비롯해 작년이 50명에서 100명이 출석하는 부흥교회 등에서 온 교육자와 성도 등 1000여 명은 강의에 열중합니다. 참가자들은 강사의 말 한마디를 놓칠세라 집중하고 메모합니다. 순교적 신앙인으로 평가받는 주기철 목사의 손자인 주한장로교회 주승중 목사는 순교의 영성으로 설교하라를 주제로 강의에 나섰습니다. 주 목사는
할아버지인 주기철 목사는 설교를 중요하게 여겨 목회 사역의 70%가 설교였다며 설교는 목회자 자신의 신앙 고백과 생활이라고 전했습니다. 목사님은 개혁교회 전통에 따라 설교의 중요성을 인식했고 월요일부터 설교를 준비해서 금요일까지 설교 작성을 언제나 완료하셨다 그래요. 그리고 토요일은 그 설교 완성된 설교문을 가지고 늘 산으로 올라가서 기도하시고 준비하셨고 주일에는 피를 토하는 심정으로 그 하나님의 말씀을 외치셨습니다. 지난 2005년부터 미자립교회를 섬기고 세우는 일에 앞장서온 상계교회는 매년 2월 전국 목회자들을 대상으로 상계교회의 부흥 노하우를 나누는 세미나를 마련해 왔습니다. 특히 올해는 순교의 영성과 교회 부흥을 주제로 정하고 참석자들이 성령님을 의지하고 생명을 걸고 목회할 수 있도록 돕기 위해 준비했습니다. 지금 세상이 우리를 너무 적대적으로 바라보고 거칠게 한국교회를 다루고 있는 이때에 순교의 영성이 아니면 안 되겠다. 초대교회를 보면서 이 초대교회의 우리와 다른 점은 순교 정신이었다. 그래서 순교의 영성과 교회 부흥 이런 주제를 가지고 했고요. 한편 이번 세미나는 상계교회와 미래목회 포럼이 공동 주최해 강의뿐 아니라 목회 코칭과 설교 클리닉 등 다양한 프로그램들이 진행돼 눈길을 끌었습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이어서 그 밖의 소식 정유민 기자가 전해드립니다. 국제 제자훈련원과 제자훈련 목회자 네트워크가 지역교회들의 제자훈련 목회를 돕기 위해 성령의 인도하심을 받은 신실한 제자훈련을 주제로 칼넷 전국 평신도 지도자 컨벤션을 개최했습니다. 이번 포럼에는 제자훈련 세미나를 수료한 전국 목회자와 교인 5천여 명이 참석한 가운데 진행됐습니다. 주제 강의 발제자로 나선 이어령 박사는 예수님은 무조건적인 봉사자보다 자신의 말을 귀 기울여 듣는 사람을 찾으셨다며 말씀을 듣고 실천해야 좋은 목자가 될 수 있다고 전했습니다. 한편 제자훈련 목회자 네트워크는 1999년 처음 결성됐으며 지역교회를 위한 각종 포럼과 세미나 등을 열어오고 있습니다. 총무사임과 부채 문제로 해산 논의가 있었던 대한기독교 교육협회가 지난 3일 신임 총무 인선과 총회 준비에 대해 논의했습니다. 대한기독교 교육협회는 이날 원래 실행위원회로 모이기로 했으나 과반 정족수를 채우지 못해 이날 모임은 간담회로 대체됐습니다. 대한기독교 교육협회 권종호 회장은 새로운 총무 선임 과정이 원만히 이루어지지 않았으나 최근 총무 희망자가 나타났다며 구체적인 총무 인선과 협회 유지 여부는 오는 총회 때 결정될 것이라고 전했습니다. 대한기독교 교육협회 총회는 이달 26일 서울 종로구 기독교 교육회관에서 개최됩니다. 한 주간의 문화가 소식 전해드립니다. 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘은 어떤 소식 준비하셨나요? 네, 오늘은 제가 전시회 소식을 준비를 했는데요. 목사님 혹시 레츠 바이블이라는 전시회 들어보셨나요? 네, 많이 들어봤습니다. 네, 이 레츠 바이블이라는 전시회가 지금 열리고 있는데요. 이 전시회가 어떤 전시회냐면요. 성경 속의 내용들을 직접 보고 듣고 만질 수 있는 그런 체험 전시회입니다. 한국교회 선교 130주년을 기념해서요. 예수의 생애라는 주제로 열리고 있는데요. 제가 직접 다녀왔습니다. 지금부터 화면으로 만나보시죠. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도의 생애를 직접 체험해 볼 수 있는 레츠 바이블 성서 체험전이 열렸습니다. 예수님 생애에 관련된 전시입니다. 저희가 하는 레츠 바이블이라는 것은 성경을 입체적으로 체험하는 전시인데 이번 전시는 그 성경 전체의 내용 중에 4대 복음서에 있는 예수님의 일생을 체험해보는 그런 전시입니다. 지난 2004년 구약과 신약 전반에 나타난 고속사를 표현했던 레츠 바이블 전시회에는 24만 명의 관람객들이 찾은 바 있는데요. 그로부터 10년 만에 조금 더 새로워진 모습으로 더 메시아, 예수 그의 위대한 생애를 주제로 관객들을 찾아왔습니다. 2004년에
한국 선교 120주년 기념 행사로 렛츠 바이블이라는 성경 66권 전반에 그 구속사를 표현한 전시가 있었습니다. 그리고 이제 10년이 흘러서 한국 선교 130주년을 기념하는 전시로서 한교연과 같이 예수님의 생애를 전시로 다루게 됐고요. 앞으로 또 10년 후에 한국 선교 140주년을 기념해서 또 다른 형태의 성서 체험전이 만들어질 것으로 예상합니다. 2,000평방미터 규모의 전시회는 왕의 탄생, 예수의 공생애, 그리스도의 순환, 십자가 길, 골고다 언덕, 무덤 정원, 부활 등 각각의 스토리를 가진 총 7개의 관으로 구성되어 있는데요. 관객들에게는 사복음서에 나타난 예수의 행적을 따라가며 2000년 전으로 거슬러 올라갈 수 있는 기회가 되고 있습니다. 네, 저희 이번 그 체험관에는 1관부터 7관까지 준비가 되어 있고요. 이번에는 그 많은 부분을 다루지는 못하고 지금 예수님의 일생을 다루는 부분인데요. 그래서 1관부터 7관까지 준비가 되어 있고 어떻게 보면 예수님의 일생을 다룬 문제인데 예수님의 탄생부터 이제 부활까지 그렇게 해서 빛으로 시작해서 빛으로 끝나는 그런 이제 테마를 위주로 해서 준비되어 있습니다. 특히 이번 전시회의 키워드는 바로 감성인데요. 프랑스의 유명 화가 제임스 티소의 작품을 미디어 아트 기법으로 연출한 섹션이나 당시의 시대상을 소개하고 성경 속 사건들을 미술 세트 기법으로 재현한 섹션 등 예수 생애의 시대적 현장을 실물과 오감으로 체험할 수 있는 장들이 마련돼 눈길을 끌고 있습니다. 이런 체험이라는 것이 몸으로 부딪히는 게 아니라 이번 전시의 특징은 감성적으로 체험하길 원합니다. 그래서 이 전시장 곳곳에 있는 말씀에서 또는 패널에서 어떠한 조형 또는 설치 미술에서 그대로 내가 무엇을 느낄 것인가 그 느낌을 갖고자 하게 하는 게 이 전시의 취지라고 보시면 될 것 같습니다. 비아 돌로로사, 십자가의 고행의 길을 지나 골고다 언덕을 오르면 파란 하늘 아래 우뚝 서 있는 세 개의 십자가를 만날 수 있는데요. 십자가 처형이 이루어진 갈보리 언덕과 무덤 정원 등 실제 크기로 제작된 대형 전시 조형물들이 당시의 상황을 두 눈으로 보며 조용히 묵상할 수 있게 돕고 있습니다. 중점을 뒀던 부분은 감성적으로나 아니면 느낌적으로나 성경적으로 봤을 때 지금 그 옥상에 준비되어 있는 골고다 언덕입니다. 그래서 굉장히 그 구조라든가 안전, 그 다음에 제일 중요한 그 성경책에 그려진 느낌, 그 아무 많이 부족하긴 하지만 그래도 최대한 많이 표현하려고 심혈을 기울였습니다. 많은 사람들이 한국교회의 자성과 회복의 필요성을 이야기하는 이때 한국교회는 성경의 본질로 돌아가자고 부르짖고 있습니다. 그렇다면 그 성경의 본질이란 결국 예수 그리스도 아닐까요? 제 스스로 이 전시를 위해서 성지를 순례하고 성경을 공부하고 그리고 저명한 목사님들의 감수를 받으면서 제 스스로 새록새록 성경을 느끼는 전시였었습니다. 성경이라고 하는 것이 그냥 그렇게 읽어지는 책이 아니고 그 속에 있는 수없이 많은 말씀들이 그런 말씀들을 제가 이 전시를 하면서도 수백 번 성경을 읽으면서도 하루하루 새로운 말씀의 체험을 하고 있어서 일단 이 전시가 누구에게 보여주는 전시가 아니라 저에게 개인적으로 너무도 이 성경을 말씀을 다시 새기는 은혜로운 준비였다라고 그렇게 생각을 합니다. 그래서 저와 마찬가지로 이것을 방문하는 관객들이 이 전시를 통해서 다시 한번 입체적인 말씀을 내가 그대로 받아들이는 그런 교육과 체험, 그 속에서 무언가 자기만의 예수님에 대한 또 하나님에 대한 그런 새로운 생각을 가슴에 품었으면 좋겠다라고 하는 게 렛츠 바이블 더 메시아는 아마도 이 시대를 살아가는 많은 이들에게 예수 그리스도의 은혜와 사랑, 감동을 전하는 하나님의 선물이 될 것입니다.
렛츠 바이블 더 메시아전은 서울 한남동 블루스퀘어에서 계속됩니다. 교육적으로 참 유익한 프로그램이라 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 저도 직접 한번 가보고 싶은 그런 생각이 드는군요. 네. 전시회 규모도 매우 큰 것 같고요. 네, 맞습니다. 말씀하신 것처럼 규모가 굉장히 큰데요. 총 7개 관으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 예수의 탄생에서부터 부활까지를 따라가면서 묵상할 수 있는 그런 좋은 기회가 될 것 같고요. 무엇보다 이번 전시회의 키워드가 바로 감성입니다. 그래서 감성적으로 직접 몸으로 가서 체험해 보시면 참 좋은 기회가 될 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 이어서 문화가 소식도 정리해 드릴게요. 뮤지컬 사운드 오브 뮤직이 한층 업그레이드되어 돌아왔습니다. 1965년 줄리 앤드루스 주연의 영화로 제작돼 오늘날까지 많은 사랑을 받고 있는 뮤지컬 사운드 오브 뮤직은 오스트리아의 자연을 배경으로 폰트랍가의 7 아이들을 돌보게 된 청원 수녀 마리아의 실화를 바탕으로 하고 있는데요. 특히 브로드웨이에서 음악 감독으로 활동하고 있는 조셉 베이커가 편곡으로 참여해 음악의 완성도를 높일 예정입니다. 뮤지컬 사운드 오브 뮤직은 오는 2월 말까지 전국 10여 개 도시에서 계속됩니다. 세계적인 찬양 사역자 바피츠, 라마 보시맨과 함께하는 워십 리더 컨퍼런스 W가 오는 2일과 3일 양일간 성광 감리교회에서 펼쳐졌습니다. 워십 리더 컨퍼런스 W는 한국교회 예배의 회복과 부흥을 소망하며 시작된 예배 컨퍼런스의 새로운 이름인데요. 특히 이번 컨퍼런스는 국내 대표적인 예배 인도자와 찬양 사역자, 예배예술 전문가들이 함께 연합해 진행돼 다음 세대 예배의 부흥을 뜨겁게 소망했다고 합니다. 천재 바이올리니스트 소녀로 알려진 제니퍼 전의 믿음의 고백이 담긴 찬양 연주 앨범 축복의 칸타빌레가 발매됐습니다. 지난 6년 동안 유튜브를 통해 소개했던 다양한 연주들이 앨범에 수록돼 있는데요. 아직은 작은 어린아이지만 주님의 인도하심을 따라 세상을 밝히는 작은 빛이 되고자 이 앨범을 준비했다고 합니다. 성경을 기초로 한 교회 음악의 본질과 참뜻을 배우고 각자 맡은 본분에 필요한 음악적 소양을 키우기 위한 서울 모테트 교회 음악 아카데미가 오는 3월 개강합니다. 목회자, 음악 지도자, 평신도 과정으로 나뉘어 있는 이번 강좌는 목회 현장을 비롯해 교회 음악 현장에서의 훌륭한 사역자의 역할을 감당할 수 있도록 돕기 위해 마련됐는데요. 접수는 28일까지고요. 오디션을 거쳐서 선발됩니다. 오늘도 다양한 문화 소식들 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 시채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 인터넷으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있으니까요. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 요즘 어느 기관에서 예수님 품성 담기 운동을 펼치고 있다고 합니다. 믿음, 경청, 용서 등 21개 덕목을 매일 묵상하면서 실천하도록 하고 있다고 합니다. 예수님 품성 담기, 우리 모두가 함께 훈련해가면 참 좋을 것 같습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 여기서 인사드리고 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.